Seoul is a huge, international, world-class city. Seoul is also full of contrasts. In Seoul, you find new cohabitating with old. You also find incredible energy, speed, but also some wonderful pockets of calm. Seoul is inspiring for its energy, and that energy is also what inspires us at Kia. We believe movement, transportation, and mobility are a human right, and we want design to do its job. For any brand, creating a new logo is a huge endeavor. We want our new logo to represent the potential of the future. We're also confident in the future. The symmetry of that logo represents that confidence. And the rise that you see in the gesture of that logo is also the rise we want for us, for the brand, but most importantly, for our customers. The Kia logo stands for our future. We want to make our mark, and we want our logo to be the signature of that future. Kia, movement that inspires. 안녕하십니까 인베스터 여러분, 기아 CEO 송우성입니다. 기아의 디자인을 책임지고 있는 카림 하비브 전무가 소개하는 기아의 새로운 로고를 보셨습니다. 기아의 자신감과 새로운 비즈니스에 대한 열정과 의지를 담기 위해 오랫동안 공들여 준비한 만큼 고객 여러분에게 많은 사랑을 받기를 기대합니다. 오늘 저는 미래를 향한 기아의 담대한 도전에 대해 말씀드리겠습니다. 기아는 로고, 브랜드, 그리고 디자인을 아우르는 전면적인 전환을 시도하고 본질적인 비즈니스 모델을 확장하며 이를 새로운 사명에 담고자 합니다. 우리는 이를 기아 트랜스포메이션이라 명명하고 2021년 그 여정을 시작합니다. 먼저 새로운 로고의 탄생과 여기에 담긴 기아의 변화 의지를 소개하겠습니다. 기업의 로고는 회사의 얼굴이며 고객과 소통하는 접점입니다. 사람의 얼굴에는 그 사람이 살아온 궤적과 미래에 대한 열망이 투영됩니다. 기아의 새로운 로고에도 기아 브랜드의 철학과 미션, 전기차 시대를 이끌어 나가기 위한 비전과 자신감, 그리고 새로운 비즈니스에 대한 도전과 열정이 담겨 있습니다. 로고가 회사의 얼굴이라면 브랜드는 회사의 생각과 태도라고 할 수 있습니다. 우리는 과거의 성장에 안주하기보다 다가올 10년, 그리고 그 이상을 바라봅니다. 산업 전반에 걸쳐 지각 변동이 일어나고 있고 고객의 니즈는 갈수록 다양화되고 있습니다. 기본으로부터 다시 생각해 보았습니다. 새로운 브랜드 철학과 미션에는 변화하는 환경에서도 지켜나가야 하는 기아의 존재 이유, 그리고 고객에게 제공할 가치가 담겨 있습니다. Much of the inspirational thinking taking place in Kia these days is cultivated right here in the Vision Square. So we believe this is the perfect location from which to share with all of you the behind the stories of our brand. We have started by asking ourselves this fundamental question: why do we exist? And to get to this answer, we went back in our history. Kia has a long history making cars, but actually we have started making bikes back in 1945. For over 75 years, we have been putting people on the move. We have proudly delivered solutions that help people moving from one location to another, connecting them with each other, and bridging physical and emotional distances between them. As you can see, movement has always been at the heart of our brand, and moving people in the core of our business. And it will remain like this in the future, regardless of all the changes taking place in our industry.
Movement is in the very essence of human evolution and mankind's achievement throughout history. Mankind has evolved through migration, moving from one place to another, across different continents. This desire and need of movement is embedded in our DNA as human beings. And I think that everyone understands this concept now more than ever before. When we move, we see new worlds, we live new experiences, we meet new people and discover new perspectives. We get inspired. Movement embraces the concept of continuous change of environment, the surroundings, and as a result, change in oneself. When you move, you have time to think. Movement enables thinking, inspiration, and progress. So, we at Kia believes that movement inspires ideas. And that's why we create the space for you to get inspired and more time to bring your ideas to life. This is why we exist, to create spaces that inspire our consumers, not only through our products, but also through our stores where our consumers can touch and experience our products. Also, we exist to provide meaningful and convenient services that will free time for activities that most inspire you. Being with your family, with your friends, traveling, or simply relaxing. Being truthful to our why is critical to constantly deliver on our brand purpose. It starts by being a brand that embodies this thinking and applies it every single day. And you will start feeling this new Kia brand from this year, thanks to the work of all our colleagues around the world and our partners in every single country who will constantly deliver this new brand promise to you. 기아의 강점인 디자인 영역의 변화 방향입니다. 새롭게 정립된 디자인 철학에는 브랜드와 고객 가치에 대한 기아의 생각이 그대로 담겨 있습니다. Welcome to the Kia Design Center. This is where our ideas and designs are nurtured into reality. Our ideas are born from inspiration. They start with the brand we want to be, and they come from what our customers need. As we are recreating the brand and redefining our own reason to be, the ideas of our designers and the purpose of the brand are more connected than ever. For us at Kia, design and brand cannot exist without one another. By working together, not only can we achieve compelling products and exciting cars, but also we can modernize the retail experience and all touch points of the brand. Whether you feel an emotional connection to the product, an uplifting joy upon seeing them, or maybe even a reassuring sense of calm when entering a Kia store. Every time you interact with the brand, we want to create meaningful human experiences. As we engineer and design our future electric vehicles, we are driven by our purpose, our philosophy, our mission, movement that inspires. We want our products to deliver an instinctive and natural experience, one that can improve the daily lives of our customers, and also inspire them. We believe movement is at the source of human progress. It is not only a right, but a necessity to learn, discover, and grow. If we are designing a powerful and dynamic crossover, a fun and practical commuter, a strong and bold SUV, an agile and dynamic machine, or a long and elegant sedan, our aim is to design the physical experience of our brand to create original, inventive, and exciting electric vehicles. These will simply be named EV1 to EV9. Along with our EVs, we are developing products tailored to the diverse needs of our customers. Whether for business or for private use, we are engineering and designing flexible concepts. We are building purpose-built vehicles, otherwise known as PBVs.
From a micro-autonomous pod to a small, individual urban transporter, a mid-sized commuter, or a large logistic companion, we are rising to the challenge. 26년까지 기아는 총 11개 차종의 EV 풀 라인업을 가지게 됩니다. 이 중 7개 차종의 전용 전기차에 대해 우리는 EV라는 새로운 차명 체계를 적용합니다. EV라는 직관적인 차명에는 세그먼트를 정의하는 가장 혁신적인 모델이 될 것이라는 기아의 자신감과 나아가 미래 EV 시장을 선도하는 대표 브랜드가 되겠다는 확고한 의지가 담겨 있습니다. 비즈니스 포트폴리오의 혁신을 위해서 기아의 도전은 단순히 ICE에서 전동화로의 전환에 그치지 않고 모빌리티 생태계 전반의 재설계를 목표로 합니다. 이것이 바로 기아의 미래 전략인 플랜 S의 핵심입니다. 이 부분은 2부에서 보다 자세히 설명드리도록 하겠습니다. 기아는 완전한 재탄생의 의지를 담아 사명을 변경합니다. 이제 기아 자동차는 역사 속으로 사라집니다. 그리고 다가올 모빌리티 시대를 우리는 기아라는 이름으로 새롭게 맞이하려 합니다. 차를 제조하고 판매하는 것에서 나아가 고객에게 혁신적인 모빌리티 경험을 제공하는 브랜드로 자리매김할 것입니다. 2021년 우리는 이 모든 변화의 출발점에 서 있습니다. 기아 트랜스포메이션은 고객에게 영감을 주는 공간과 시간을 창조하겠다는 기아의 존재 이유에서 출발하여 우리의 이름과 로고, 차명과 디자인, 비즈니스 모델까지 모든 것을 바꾸는 지속적인 혁신입니다. 지난 시간 기아차를 아껴주셨듯이 이제 시작되는 기아의 담대한 혁신의 여정에 함께해 주시기 바랍니다. They are out there, waiting to be discovered. We find them in places where we'd least expect. They come to us when we change our perspective. When we leave our comfort zone and enter new territory. Some of them are big, and some of them are small. But that's the thing with ideas. They don't just come to you. To find them, you have to move. Kia, movement that inspires. 작년 인베스터 데이 때 기아는 선제적 EV 전환과 클린 모빌리티 솔루션 제공을 2대 핵심 사업 전략으로 제시하였습니다. 이를 통해 26년 EV 50만 대, 친환경차 100만 대를 판매하고 글로벌 EV 시장 점유율 6.6%를 달성하여 전기차 시장 지배력을 높이겠다고 말씀드린 바 있습니다. 이를 위한 2대 전략인 신규 브랜드 전략과 기존 사업 수익성 개선 전략도 계획대로 수행되고 있어 오늘 이 자리에서 더욱 구체화된 형태로 설명드리고자 합니다. 2020년 글로벌 산업 지형들을 보면 코로나19로부터 영향을 받지 않은 곳은 하나도 없었습니다. 특히 자동차 산업은 20년뿐만 아니라 5년 후인 26년에까지 영향을 미쳐 글로벌 산업 수요는 이전 추정치인 1억 500만 대에 비해 10% 가까이 감소한 9,500만 대 수준에 그칠 것으로 전망됩니다. 하지만 미국과 유럽 등
주요 국가에서 친환경 정책을 경기 부양책으로 내놓고 있어서 EV 시장 수요는 코로나 이전 추정치보다 오히려 7.4% 증가하여 26년 EV 수요는 1,060만 대 규모로 크게 성장될 것으로 예상됩니다. 모빌리티 시장 역시 기존의 ICE 기반 B2C 중심의 서비스에서 B2B, B2G 중심으로 수요가 확장될 것으로 보입니다. 이러한 환경 변화를 반영하여 저희 기아는 작년 초 발표한 플래닛을 좀 더 구체적으로 재점검하고 3대 핵심 사업으로 구분을 새롭게 하여 세부적인 전략 실행 계획을 세웠습니다. 첫째, EV 전환 구체화. 둘째, PVB 역량 강화. 셋째, 모빌리티 사업 확대입니다. 먼저 EV 전환 전략입니다. EV 시장 변화에 대한 선제적 대응을 통해 기아는 2030년 글로벌 판매 405만 대를 목표로 하고 있습니다. 특히 약 160만 대의 환경차를 판매하여 환경차 비중을 올해 11% 대비 30년 40%로 끌어올릴 계획입니다. EV의 경우 26년 58만 대, 30년 88만 대 판매로 글로벌 EV 티어 1 브랜드로 발돋움하겠습니다. 다음은 EV 라인업 전략입니다. 2020년까지는 기존의 IC 차종 기반의 파생 EV로 대응해 왔으나 21년 CV를 시작으로 eGMP 플랫폼 기반의 전용 EV 라인업을 강화해 나갈 계획입니다. 26년 기준 전용 EV 7개 차종, 파생 EV 4개 차종을 운영할 예정입니다. 또한 SUV와 MPV까지 세그먼트를 확장하여 주요 세그먼트 내 EV 풀 라인업을 구축할 계획입니다. 기아의 전용 EV에는 그룹의 플랫폼 기술과 자율주행 역량이 최대로 반영됩니다. 먼저 eGMP 플랫폼 적용을 통해 이전에 볼 수 없었던 AER, 주행 성능, 공간 편의성을 극대화시킬 계획입니다. 또한 자율주행 레벨 2 기술인 HDA2는 올해 출시되는 CV에 최초 적용되고 레벨 3 기술인 HDP는 23년 발표될 EV에 최초 적용될 예정입니다. 단기적으로는 AVNT를 확대 적용하고 인포테인먼트 OTA를 강화할 것이며 23년 이후부터 제어기 OTA와 FOD 서비스를 본격 전개하여 EV를 매일 진화하는 스마트 디바이스로 구현하겠습니다. 차별화된 EV 상품성을 바탕으로 기아는 선진 시장에서 EV 풀 라인업을 구축하고 EV 판매를 빠르게 확대하여 시장을 선도할 것입니다. 유럽, 국내, 북미, 중국 등 주요 선진 시장에서 2030년 약 85만 대의 EV를 판매하여 EV 판매 비중을 34%까지 끌어올릴 계획입니다. 기아는 EV 판매 가속화와 대중화를 위해 주요 권역에서 충전 및 서비스 인프라 확대에 집중하고 있습니다. 초급속 충전의 경우 국내에서는 그룹의 직접 투자를 통해 21년 주요 거점에 20개소 120기를 확보하고 22년 이후 추가 확대 예정입니다. 미국과 유럽에서는 전략적 제휴와 공동 투자를 통해 인프라를 확대할 계획입니다. 유럽에서는 아이오니티 투자로 초급속 충전 인프라를 확보하였으며 미국에서도 전략적 제휴를 통해 인프라 확대를 추진할 예정입니다. 급속과 완속 충전 인프라도 점진적으로 확대하여 고객의 충전 불편을 지속적으로 감소시켜 나가겠습니다. 뿐만 아니라 국내의 EV 정비 인프라와 전용 워크숍을 확대하여 EV 이용 고객이 불편하지 않도록 철저히 준비할 예정입니다. 다음은 7월 출시 예정인 CV에 대해 말씀드리겠습니다. CV는
기존의 ICE 기반 파생 EV 모델인 니로 EV와 소울 EV와는 다른 기아의 첫 번째 eGMP 기반의 전용 EV 모델입니다. CV는 기아가 지향하는 포지셔닝을 대표하는 플래그십 모델로서 브랜드 아이덴티티를 재정의할 것입니다. 실제로 독일 소비자 대상 상프 클리닉에서 CV는 기존 기아의 브랜드 이미지에 비해 획기적으로 높은 점수를 달성했으며 핵심 강점인 퍼포먼스, 혁신성, 편의성 항목에서는 더욱 두드러지는 평가를 받았습니다. CV 런칭을 시작으로 기아는 완전히 새로운 EV 가치를 제공하고 EV 시장의 퍼스트 무버로서 도약해 나갈 것입니다. 다음은 CV의 주요 USP입니다. 기존 기아의 강점인 디자인과 상품성은 강화하고 전기차의 단점으로 지적됐던 주행거리, 충전속도, 주행 성능은 대폭 개선되었습니다. CV의 차별화 포인트는 5, 4, 3입니다. 단 한 번 충전으로 500km 이상을 주행할 수 있는데 이는 서울에서 부산까지 한 번에 주행할 수 있는 거리입니다. 또한 충전 시간 4분 만에 100km 주행 거리를 확보할 수 있습니다. 100km는 국내 일평균 주행거리의 2.5배에 달하는 수준으로 단시간 충전만으로도 일상의 이동을 자유롭게 만듭니다. 마지막으로 3초대 제로백 구현으로 파워풀하고 다이나믹한 드라이빙이 가능하여 어떤 전기차보다도 우수한 성능을 가지고 있습니다. CV의 자세한 상품성과 성능은 3월 말 월드 프리미어를 통해 최초 공개할 예정입니다. CV의 우수한 상품성과 차별화된 디자인을 기대해 주시기 바랍니다. 다음은 목적 기반 차량을 의미하는 PBV 사업 전략에 대해 소개하겠습니다. PBV는 스케이트보드 플랫폼을 기반으로 고객의 니즈를 반영하여 다양한 어퍼바디를 결합하는 고객 맞춤형 차량을 의미합니다. 코로나 팬데믹으로 모빌리티 시장 내 B2C 수요는 감소세를 보였으나 B2B 시장은 성장이 과속화되어 자동차 산업의 큰 변화를 야기하고 있습니다. 이에 기아는 기존 차를 활용해 PBV 시장에 그 누구보다도 빠르게 진입하고 다양한 고객군의 니즈에 부합하는 상품을 출시할 계획입니다. 기아 최초 PBV 모델인 모빌리티형 PBV는 22년에 출시될 예정이고 화물 적재에 특화된 물류형 PBV, 차박 및 레저에 특화된 리테일형 PBV도 순차적으로 출시될 것입니다. 본격적으로 PBV 수요가 확대되는 23년부터는 오픈 이노베이션과 독자 플랫폼 개발을 통해 사업을 확장해 나갈 계획입니다. 무인 배송과 이커머스 시장 대응이 가능한 마이크로, 라지 플랫폼은 어라이벌 등의 업체와 협력하여 확보해 나갈 것이며 확장성이 높은 스몰보드 플랫폼은 자체 개발하여 내재화할 예정입니다. 중장기적으로는 전용 스케이트보드 플랫폼에 다양한 어퍼바디를 더해 모든 고객군의 니즈에 부합하는 최적의 모델을 제공하겠습니다. PBV 사업은 기아의 고유 강점을 극대화할 수 있는 분야입니다. 기아는 이미 48년간의 군수 차량 개발 경험을 통해 특수 설계 역량과 생산 라인을 보유하고 있으며 외부 특장 업체들과의 파트너십 구축으로 생산 능력뿐만 아니라 유연한 생산 체계를 갖추고 있습니다. 기아의 축적된 역량에 다양한 파트너십을 연계하여 경쟁력 있는 PBV 솔루션과 서비스 또한 함께 제공해 나가겠습니다. 향후 자율주행 기술과 접목되어 PBV 영역은 크게 확장될 것으로 예상됩니다.
PBB 사업에서 기아의 목표는 매우 명확합니다. 2030년 글로벌 판매 100만 대를 달성하여 PBB 시장의 글로벌 넘버원으로 성장하겠습니다. 마지막으로 플래넷의 세 번째 전략인 모빌리티 사업에 대해 말씀드리겠습니다. 모빌리티 시장 역시 최근 격변의 시기를 경험하고 있습니다. 변화의 배경에는 크게 세 가지 요인이 존재합니다. 첫째, 글로벌 친환경 규제가 강화되면서 EV와 친환경차 중심으로 플릿 믹스가 변화하고 있습니다. 둘째, 모빌리티 서비스 수요가 개인 고객뿐만 아니라 공공부문 및 기업에까지 확대되고 있습니다. 마지막으로 코로나 팬데믹 영향으로 공유 서비스에 대한 우려가 커졌고 장기간 사용이 가능한 점유형 서비스에 대한 니즈가 증가하고 있습니다. 이러한 트렌드를 반영하여 기아는 모빌리티 고객군을 확대하고 기간별 수요 대응을 위해 서비스를 다변화하고 있습니다. 고객군별 모빌리티 전략에 대해 좀 더 자세하게 설명드리겠습니다. 먼저 B2C 사업 현황입니다. 스페인 마드리드에서 운영 중인 위블은 기아의 해외 대표 카쉐어링 서비스입니다. 위블은 이미 회원수 18만 명을 확보하고 연매출 60억 원을 달성했습니다. 올해는 기업 서비스인 위블 오피스, 점유형 서비스인 위블 마스 등으로 서비스를 확장해 나갈 계획입니다. 여기서 축적된 사업 경험과 데이터는 향후 유럽 주요 도시에서 데이터 기반 사업을 전개하고 다각화된 모빌리티 서비스를 제공하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 20년 9월 이태리와 러시아에서 시범 사업을 런칭한 기아 모빌리티는 기아가 플랫폼을 개발하여 딜러에게 제공하면 딜러가 고객에게 스테이션별로 서비스를 제공하는 사업입니다. 기아 모빌리티는 제조사와 딜러가 상생할 수 있는 이상적인 사업 모델의 하나로 자리 잡을 것으로 기대하고 있습니다. 친환경 정책과 연계하여 공공 부분의 모빌리티 수요는 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 시장 기회를 포착하여 기아는 EV를 기반으로 한 구독과 쉐어링 결합 서비스를 런칭할 계획입니다. 주중에는 업무용으로 사용하고 주말에는 지역 주민이 대여할 수 있는 새로운 개념의 모빌리티 서비스입니다. 2030년까지 7만 대 규모로 확대되는 이 시장에서 기아는 혁신적인 서비스로 시장을 리딩해 나가겠습니다. 차량 구독 서비스 프로그램도 계획대로 진행되고 있습니다. 19년 6월 런칭한 기아 플렉스는 다양한 차량을 원하는 기간 동안 자유롭게 이용하고자 하는 고객에게 좋은 반응을 얻으며 빠르게 성장하고 있습니다. 차량 가동률로 대표되는 효율성 지표 역시 높은 수준을 유지하고 있어 플랫폼 업그레이드와 서비스 다양화 등 사업 확장을 서두르고 있습니다. 해외 시장에서는 기아 서브스크립션을 21년 런칭할 계획입니다. 기아 서브스크립션은 지난해 그룹에서 인수한 식스트 리싱이 플랫폼과 서비스를 책임지고 현지 법인과 딜러가 차량을 제공하는 서비스입니다. 새로운 비즈니스 모델을 통해 지속 성장이 가능한 사업 구조 구축을 목표로 삼고 있습니다. 기아 모빌리티 사업은 모빌리티 서비스의 전체 영역과 고객군을 커버하기보다는 성장 기회가 있는 영역임에도 불구하고 서비스 프로바이더가 존재하지 않거나 경쟁업자가 있더라도 생태계가 충분히 구축되지 않은 영역에 집중하여 EV 중심의 차별적 경쟁 우위를 갖추어 나갈 것입니다. 국내에서는 B2B, B2G 고객군을 중심으로 EV 기반의 사업에 집중하고 해외에서는 파트너사나 딜러와 상생할 수 있는 사업 포트폴리오를 구축하겠습니다.
지역별로는 기아만의 차별화된 모빌리티 서비스를 전개하여 고객으로 하여금 이동과 움직임을 통하여 새로운 생각과 영감을 얻을 수 있도록 공간과 시간을 제공하겠습니다. 이제 미래 사업의 로드맵에 대해 말씀드리면서 플래넷 발표를 마무리하겠습니다. 자율주행, 수소, UAM 등 차세대 핵심 사업 영역에서는 그룹사 차원에서 지속적으로 기술을 고도화하고 관련 역량을 축적하고 있습니다. 자율주행 기술은 기아 브랜드의 차별화의 핵심적인 요소입니다. 주행 안전, 주행 편의 기술을 적극적으로 탑재하고 완전 자율주행 기술을 모빌리티 사업 영역까지 빠르게 접목하겠습니다. 기아 사업 내 수소 상용화는 특수 차량 분야로부터 시작하여 이후 MPV, SUV로 적용 영역을 확대할 예정입니다. 그룹 신사업의 중요한 축으로 자리 잡을 UAM 영역에서는 기체 제작과 운행 서비스뿐만 아니라 이착륙장 연계 PBB까지 관련 사업 기회를 적극적으로 모색하겠습니다. 그럼 이것으로 플래넷에 대한 발표를 마치겠습니다. Kia, movement that inspires. 이번 파트에서는 21년 기아의 사업계획과 재무 목표에 대해 말씀드리겠습니다. 21년 사업계획을 상세히 소개하기에 앞서 20년 경영 성과에 대해서 간단히 설명드리겠습니다. 코로나19로 인하여 글로벌 자동차 수요가 16% 감소하는 상황에서 기아는 266만 2천 대를 판매하여 글로벌 시장 점유율 3.7%를 달성하였습니다. 이는 전년 대비 0.5%포인트 상승한 수치로 글로벌 시장 입지 확대라는 유의미한 성과를 만들었습니다. 특히 셀토스, 텔루라이드, 소렌토, 카니발 등 주요 차종 판매 호조로 국내와 미국, 서유럽, 인도 등의 시장에서 시장 점유율이 크게 성장하였습니다. 20년 주요 성과를 살펴보면 첫째, 팬데믹이라는 불확실한 경영 환경 속에서 영업 선순환 체계를 구축하였습니다. 인센티브 및 플릿 축소를 통하여 판매의 질을 대폭 개선했습니다. 둘째, 소렌토 등 신차 출시를 바탕으로 SUV 판매 비중을 높여 판매 믹스를 개선하고 수익성 확대에 집중했습니다. 마지막으로 전기차 중심의 친환경차 판매를 확대하여 유럽 시장 연비 규제를 효과적으로 대응하는 동시에 전동화 선도 브랜드의 기반을 확보하였습니다. 그럼 본격적으로 21년 사업 계획에 대해 소개하도록 하겠습니다. 21년 글로벌 경제는 코로나19로 인한 기저효과 및 선진 시장의 경기 부양 정책에 힘입어 5.3%로 성장 전환할 것으로 예상됩니다. 그러나 백신 및 치료제의 상용화 시기와 경기 부양책의 강도에 따라 회복 속도는 국가별로 차별화될 것으로 보이며 코로나19 이전의 수준으로 완전한 회복까지는 어느 정도 시간이 걸릴 것으로 전망됩니다. 글로벌 자동차 시장 수요는 수요 급락의 기저효과로 인하여 전년 대비 9% 증가한 7,910만 대로 예상되며 대부분의 선진 시장과 신흥 시장에서 4에서 13%로 수요 반등이 나타날 것으로 전망됩니다. 앞서 언급한 글로벌 시황을 고려하여 기아는
21년 판매 목표를 293만 7천 대로 수립하였습니다. 신차 및 전용 전기차 CV를 성공적으로 런칭하고 SUV 및 CKD 판매 확대로 수익성을 제고하겠습니다. 유럽 등 각국 환경 규제 대응을 위해 친환경차 판매를 확대하며 근본 브랜드 리런칭을 활용한 브랜드 이미지 상향 활동을 강력히 추진할 예정입니다. 올해에도 전년에 이어 주요 볼륨 차종의 신차 출시가 예정되어 있습니다. 1분기 K7 풀 모델 체인지를 시작으로 2분기에는 글로벌 최대 볼륨 모델 스포티지가, 3분기 초에는 eGMP 플랫폼으로 개발된 첫 전용 전기차 CV를 출시하겠습니다. 더불어 전년도 글로벌 시장에 성공적으로 출시된 K5, 소렌토, 카니발, 소넷의 본격적인 신차 효과도 기대하고 있습니다. 그럼 지금부터 주요 시장별 21년 사업 전략에 대해 말씀드리겠습니다. 내수시장은 20년 개별 소비세 인하와 신차 출시로 힘입어 역대 최대 수요를 기록하였습니다. 21년 자동차 수요는 개별 소비세 인하 추가 연장과 경기 회복의 영향으로 173만 대 예상됩니다. 기아는 작년 출시한 소렌토와 카니발의 판매 모멘텀을 지속하고 K7 후속, 스포티지, CV의 성공적 런칭에 집중하여 전년비 1%포인트 개선된 시장 점유율 31%를 추진할 계획입니다. 미국 시장은 기아 판매 및 손익에 있어 가장 큰 비중을 차지하는 시장입니다. 지난해 코로나19의 충격에도 불구하고 K5와 셀토스를 출시하고 텔루라이드를 증산하여 시장 점유율을 4%로 끌어올렸습니다. 더불어 67%에 달하는 SUV 판매 비중과 대당 평균 매출액 상승을 통해 수익성 또한 크게 개선되어 의미 있는 성과를 낸 한 해였습니다. 올해 미국의 산업 수요는 전년비 6.3% 증가한 1,550만 대의 수준으로 여전히 코로나19 이전 수준인 1,700만 대와는 격차가 있을 것으로 보입니다. 하지만 기아는 전년비 9.2% 증가한 64만 대를 판매하여 시장 점유율 4.1%를 달성하겠습니다. 신차 출시 및 SUV 판매 확대로 고객 프로파일 상향 개선이 예상됩니다. 효율적 사업 운영을 통해 판매 질적 개선을 지속하고 브랜드 리런칭을 통한 가치 제고를 추진하겠습니다. 지난해 코로나로 인해 큰 타격을 입었던 유럽 시장은 경기 회복세와 각국 정부의 재정 지원에 힘입어 전년 대비 12.8% 증가한 1,554만 대의 수요가 전망되나 코로나 상황에 따른 불확실성이 올해 상반기까지 유지될 것으로 예상됩니다. 기아는 친환경차와 고수익 차종 판매를 확대하여 시장 수요 성장을 상회하는 14.6%의 판매 성장을 목표로 하고 있습니다. 지난해 기아는 친환경차 판매 비중을 26%까지 확대함으로써 연비 규제를 성공적으로 달성한 바 있습니다. 21년에는 이 비중을 30%까지 끌어올려 연비 규제를 달성하고 최초 전용 전기차 CV를 성공적으로 런칭하여 전동화 선도 브랜드 이미지를 공고히 하겠습니다. 19년 처음 진출한 인도 시장에서 기아는 20년 시장 점유율 5.8%와 탑4 달성이라는 놀라운 성과를 거두었습니다. 현지에 특화된 사양과 디자인을 적용하여 셀토스는 차급 내 연간 판매 1위, 소넷은 9월 이후 차급 내 2위를 달성하였습니다. 21년도에도 프리미엄 브랜드 이미지를 더욱 공고히 하여 전년 대비 28.8% 성장한 18만 대 판매를 추진하겠습니다.
셀토스와 소넷은 인도뿐만 아니라 다른 신흥시장에서도 판매가 크게 증가되고 있습니다. 따라서 인도 내수 수요와 완성차 및 CKD 수출 증대를 통하여 기아 인도 공장의 생산 능력은 최대로 활용될 것으로 예상됩니다. 마지막으로 중국 시장입니다. 작년에 가장 먼저 코로나19 충격을 겪었던 중국은 20년 하반기 가장 빠른 회복세를 보였습니다. 21년도에도 중국 시장은 10%가량 성장하여 코로나19 이전 수준으로 수요가 회복될 것으로 보입니다. 기아는 중국 시장 재도약을 위해 상품, 브랜드, 판매 네트워크, 고객 체험 등 사업 전 영역에 걸쳐 변화를 준비해 왔습니다. 양적인 성장보다는 질적인 성장과 펀더멘털 혁신을 통해 21년을 비즈니스 턴어라운드의 원년으로 만들고자 합니다. 브랜드 리런칭을 활용해 브랜드 이미지 열세를 극복하고 고객 가치 및 상품 가치를 최대화하여 젊은 고객층에게 어필하는 브랜드로 다시 태어나겠습니다. 지금까지 주요 시장별 수요 전망과 기아 사업 전략에 대해 말씀드렸습니다. 올해 기아의 3대 추진 방향은 미래 사업 전환, 고객 중심 경영, 기본 내실 강화입니다. 신규 비즈니스의 성공 사례 축적을 통해 미래 사업 전환을 단계적으로 추진하며 새로운 브랜드 전략을 기반으로 고객 중심 경영을 한층 고도화하고 내실 있는 사업 계획 달성을 통해 미래 투자 재원을 안정적으로 확보하겠습니다. 21년 기아의 도전을 관심과 기대를 가지고 지켜봐 주시기 바랍니다. 감사합니다. 안녕하세요. 재경본부장 주우정입니다. 이어서 21년 손익목표와 중장기 재무 목표에 대해 설명드리겠습니다. 우선 작년을 돌이켜보겠습니다. 20년은 유례없는 글로벌 팬데믹 확산으로 자동차 수요가 크게 위축된 어려운 한 해였지만 한편으로 당사는 RB 중심 신차 효과와 영업의 질적인 개선으로 이전과는 완전히 차별화된 수익성을 확보한 의미 있는 한 해로 자평하고 있습니다. 특히 코로나19 영향으로 시장 수요가 급감했던 2분기에도 타 경쟁사들과 달리 영업이익 흑자를 기록하며 이익의 기초 체력이 크게 개선된 것을 보여드릴 수 있었습니다. 수차례에 걸친 팬데믹 재확산으로 인해 하반기에도 산업 수요가 여전히 마이너스 3%대에 머물렀던 반면 기아는 앞서 말씀드린 신차 효과에 바탕한 브랜드 경쟁력을 제고시키면서 주요 지역에서 상대적으로 우월한 성과를 거두고 영업이익률을 7%대까지 끌어올렸습니다. 그러면 이러한 20년 구조적 체력 개선의 주요 요인들이 무엇이었을까요? 먼저 평균 판매 가격 ASP를 19년 2,090만 원에서 20년 2,360만 원으로 18% 상승시켰습니다. 이는 신차 출시를 통한 단가 상승, 동일 차종 내 트림 개선, 그리고 옵션 선택률 확대 등이 복합적으로 작용한 결과입니다. 또한 인센티브의 경우는 19년 3,000달러에 가까웠던 수준에서 20년 2,500달러 수준으로 낮추면서 당사 3개년 평균치를 크게 하회시켰습니다. 이는 최근 1년 내에 출시된 K5, 소렌토, 카니발 등의 강력한 신차 효과와 텔루라이드, 셀토스 등 신규 세그먼트 공략이 성공적으로 이루어지며 고객의 프로파일을 제고시키면서 시장에서 당사의 상품 경쟁력을 입증받은 결과입니다. 이처럼 작년에는 당사 수익성 구조에 확고한 변화 틀을 마련하였으며 이는 20년 한 해에 그치지 않고 21년 올해에도 당사의 이익 개선 모멘텀은 지속될 것이라 기대하고 있습니다.
그럼 지금부터 21년 손익 목표에 대해 말씀드리도록 하겠습니다. 21년 당사 글로벌 도매 판매는 전년 대비 12.1% 성장한 292만 2천 대를 목표로 한 가운데 매출액 또한 전년 대비 10.8% 증가한 65조 6천억 원이 예상됩니다. 올해에는 사업계획 환율을 전년 대비 약 7% 낮은 1,100원으로 수립하였습니다. 그러나 이런 비우호적인 환율 가정에도 불구하고 올해 영업이익의 경우 전년 대비 70.1% 증가한 3.5조 원, 영업이익률 5.4% 달성을 전망하고 있습니다. 영업이익 증감 내용을 좀 더 자세히 요인별로 분석해 보았습니다. 우선 앞서 말씀드린 원화 강세 환경이 손익에 부정적으로 작용할 것으로 전망되는 가운데 전년 품질 비용과 고정비 하락 등 일회적인 요인들이 정상화되며 이를 일부 흡수할 것으로 보여집니다. 반면 손익에 있어 보다 근본적이고 구조적인 요인인 판매 볼륨 증가와 ASP 믹스 개선은 21년 손익에도 핵심적인 역할을 할 것으로 보이며 21년 영업이익 증가를 주도할 것으로 판단됩니다. 그러면 기아의 중장기 재무 상태는 어떻게 예측될까요? 작년 인베스터 데이 때 발표한 기존 재무 목표를 최근 중장기 사업 구조와 외부 환경 변화를 반영하여 재점검해 보았습니다. 그 결과 당사는 중장기 영업이익률 목표를 기존 22년 5%, 25년 6%에서 각각 22년 6.7%, 25년 7.9%로 상향 조정하였습니다. 상향 조정은 각 시장별 판매 예측과 가격 정책 및 차종별 수익성, 특히 전동화 차종의 수익성 예측에 근거하였습니다. 비우호적인 환율 환경과 코로나19 장기화에 따른 글로벌 자동차 시장의 불확실성이 향후 부담 요인으로 상존하나 앞서 말씀드린 수익성 요인들이 이를 상쇄할 것이라 전망합니다. 그럼 각각의 이익 개선 드라이버에 대해서 다음 슬라이드에서 차례로 설명드리겠습니다. 첫 번째로 선진시장과 신흥시장에서의 균형 잡힌 성장 계획입니다. 당사는 중장기 판매 대수를 21년 292만 대에서 25년에는 약 380만 대 수준으로 확대할 계획입니다. 21년 전체 판매의 10%를 조금 상회하는 친환경차 판매는 25년 22%로 확대할 계획입니다. 시장별로는 선진시장의 경우 선제적 전동화 전환을 통해 EV 중심으로 과감하게 물량을 확대하는 한편 신흥시장의 경우 그간 진출하지 못했던 고관세 신흥시장에서 CKD 사업을 통한 시장 접근과 지배력을 확대하겠습니다. 다음은 프라이스 믹스 효과 확대입니다. 20년 수익성 개선을 주도한 기대 이상의 ASP 믹스 개선은 향후에도 지속될 것이라 전망합니다. 최근 3년간 주요 시장의 ASP 추이를 보면 매년 크게 상승하며 당사의 구조적 수익성 개선을 견인하고 있습니다. 이는 세계적 수준으로 향상된 기아만의 디자인과 상품 경쟁력 그리고 브랜드 파워가 고객들에게 입증되었기 때문에 가능한 결과였습니다. 이러한 트렌드는 안전, 편의 사양 확대 등의 상품 고도화를 통해 더욱 가속화될 것으로 보여집니다. 또한 당사의 RV 판매 비중도 SUV 위주의 신차 출시로 20년 50% 중반에서 25년 65% 수준까지 지속적으로 상승할 것으로 전망됩니다. 다음은 차종 수익 중 특히 전기차 수익성에 대해 알아보겠습니다. 당사의 전기차 수익성은 20년 기준 BP 수준을 통과한 것으로 확인됩니다. 과거 전동화 초기의 적자 구간을 지나 올해부터는 CV 출시와 함께 본격적인 수익성 확보 구간에 진입하며 25년에는 내연기관 수준의 수익성을 달성할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 이는 지속적으로 펼치고 있는 R&D 기반의
전동화 관련 신기술 개발 바탕하에 EV 아키텍처 통합기획 등을 통해 IC와의 공용화율 확대와 혁신적인 재료비 절감을 추진하고 신사양 운영, 신수익 사업 발굴, 판매 비용 효율화 등에 집중하여 원가 경쟁력을 지속적으로 개선시켜 나가는 결과일 것입니다. 또한 물량 확대에 따른 규모의 경제 효과와 전사적 고정비 절감으로 원가 개선을 추가적으로 확보해 나갈 계획입니다. 다음 슬라이드에서 전기차 원가 절감에 대해 좀 더 자세히 설명드리겠습니다. 배터리는 전기차 원가 중 가장 큰 비중을 차지하는 핵심 부품으로 전기차의 원가 경쟁력 확보를 위해 배터리 원가 절감은 필수적입니다. 이를 위해 당사는 내부적으로는 배터리 모듈 구조 표준화 및 최적화를 통해 원가 효율화 노력을 이어나가고 있습니다. 또한 외부적으로는 배터리 협력업체와의 협업 강화와 경쟁 입찰 확대로 배터리 가격 경쟁력을 지속적으로 개선하고 있습니다. 이를 통해 지난 2년간 약 17% 원가 절감을 달성한 데 이어 향후 2년 역시 19% 수준의 추가 원가 절감이 가능할 것으로 전망하고 있습니다. 당사는 배터리뿐만 아니라 PE 시스템 등 전기차 핵심 부품을 중심으로 전사적인 원가 최적화 활동을 한층 더 강화함으로써 가까운 미래에 EV가 ICE와 동등한 가격 경쟁력을 확보하는 시점을 앞당기겠습니다. 지금까지 말씀드린 재무 성과는 안정적인 중장기 투자 계획에 근거하고 있습니다. 20년부터 25년까지 투자 규모는 총 29조 원으로 계획하고 있습니다. 경쟁력을 높이고 미래 사업 기회를 포착하는 R&D와 전략 투자 부분에 대해서는 지속적으로 투자를 확대하겠습니다. 반면 기존 사업에 대한 경상 투자는 절감하여 연간 5조 원 수준에서 전체 투자 규모를 유지할 계획입니다. 이를 전년도 계획과 비교하면 기존 사업 부분에서는 약 1조 원을 추가로 줄이고 이를 대부분 미래 사업 부문에 추가로 할당하였습니다. 앞으로도 자율주행, AI, 수소, UAM 등 핵심 미래 기술에 투자를 집중하여 사업 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠습니다. 마지막으로 주주가치 제고 방향성에 대해서 말씀드리겠습니다. 코로나19 확산으로 급격히 확대된 경영환경 불확실성에 대비하기 위해 22년까지는 재무적 안정성을 확보함과 동시에 수익성 목표 달성에 집중할 계획입니다. 따라서 단기적으로는 25%에서 30% 수준의 배당 성량 기조를 유지하는 동시에 코로나19 재확산 등 잠재적인 유동성 리스크를 충분히 대비하는 균형 있는 주주 환원 정책을 추진해 나갈 계획입니다. 22년 이후에는 앞서 밝힌 바와 같이 당사의 수익성이 상당히 개선되고 재무 구조 또한 안정된 상태일 것으로 예상됩니다. 이 시기에는 자본의 사용 여력 또한 크게 개선될 것으로 기대하고 있습니다. 해당 시점부터는 보다 적극적인 주주 환원을 시행함으로써 자본 효율성 개선에 역점을 두고 주주 가치를 제고하도록 하겠습니다. 이상으로 2021년 CEO 인베스터 데이의 모든 발표를 마치도록 하겠습니다. 장시간 경청해 주셔서 감사합니다. Kia, movement that inspires.